you will realize the value of Guru's principle. ಈಗ ಗುರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುರುಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರೋ ಹೇಗೆ? ನೀವು ಹೇಳಿ. The Guru principle is that which when with each disciple imbibes to the fullest extent. No. Which the Guru will imbibe in the disciple. The Guru's principles are those which when the Guru imbibes into the disciple, it is only the Guru's energy working in the disciple, right, that the disciple is able to understand and comprehend those principles. Agreed. If you happen to be in my seat, what will you advise with this? ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ you are going to become one day or the other guru. Okay, you are only a teacher. The teacher is nothing, the preliminary qualification to be a guru at some point of time. It can be tomorrow. A teacher is a teacher, a guru is also a teacher. You are also a teacher. So putting yourself into the seat as a teacher, what will you do with this 31st principle? 31ನೇ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಾ? Realizing the Guru's principle is a very put yourself in that shoes. ನೀವು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗುರು ಮಾತಾ ಶಾಲಿನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯು ಆರ್ ಗುರು ಮಾತಾ ಶಾಲಿನಿ. ಗುರು ಮಾತಾ ಶಾಲಿನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಕರುಣಾಮಯಿ. ಯು ಆರ್ ಗುರು ಮಾತಾ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಸೊ ಕರುಣಾಮಯಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೇಳಿ. The Guru's energies have to flow. No, my energy, your energy. Put yourself into my seat. First ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You are now Guru Mata. So what will you now go on dispensing the 31st principle? First, everybody should put yourself in that same principle, in that same seat. How are you going to dispense the same knowledge? 31. I am the Guru's channel of energy. No, you are wrong again. No, you are wrong. I am the repository no, of you are all wrong, you the are wrong. Gurus. No, you are wrong, you are wrong, you are wrong. You should only be telling, I am the Guru. Simple. First be conscious enough. That is why you are being postponed enlightenment. Why? Because you are not conscious about your consciousness. You are still a teacher. You are an ordinary housewife. You are the wife of so and so. You are the daughter, or you are the daughter of so and so. You are the mother of so and so. First ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಕಿ. ಇದು ತೆಗಿಯಾಕೋರ್ಗು ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೀವು ತೆಗಿರಿ. ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೇನೆ you should mingle with your consciousness. With this kind of an identity, according to you, you are only working in that false identity. False identity is nothing but ego. False identity only fuels your ego.
ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಓ ನಂಗೆ ಈಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಬದನೆಕಾಯಿ ಈಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಯುವರ್ ಈಗೋ. ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಈ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಕೂಗಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಗೋನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾನು 2 ಸಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ. ವೆನ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯುವರ್ ಡಂಬ್ ಬ್ರೈನ್. So, that's why I very calmly told you, put yourself in my seat. Then you will start understanding the value of your consciousness. ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. It is not ego. You should understand and respect your consciousness. Otherwise, how will you understand? ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಐ ಆಮ್ ಶಾಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೈಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಶಾಲಿನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರೇ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು. ನೀವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಾನೇ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈಗೋ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು. ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸಿ ಅಲ್ವೇ? ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೀಪರಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಚೈತನ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಹೆಸರು ಸುಮಾರು ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ದೈವತ್ವದ ಅನುಭವ ಶುರು ಆದಾಗ ದೇವರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆದ್ರೇನೆ ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ. You got the point. So, when you hold the mic, you should understand there should be no ego. ಈ ತತ್ವ ನಂಬರ್ 31 ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ನಿಮಿಷ ಸುಧಾರಣಾ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಅನುಭವ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಶಾಲಿನಿ, ಯು ಆರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ, ಐ ಆಮ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ. ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡಿ. Then only you will understand your consciousness. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಡೀಪರ್ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದರ್ವೈಸ್
ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಮಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೂ ಆರ್ ಯು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ? ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ? ಯು ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ, ಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, what we call as meditation, meditation is nothing but sitting in silence. ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡದೇ ಇರಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಚೈತನ್ಯನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನೀವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ 0.00000 to the power of 10,000, 0 to the power of 10,000. One amount, 0 to the power of 10,000 amount of grace in you, all of you. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅನ್ವಯಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕಿದೆ? ಈಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಈ ಗುರು ಥರ ಎಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಗುರುನ ನಾನು ಎಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಗೋ ಹಿಯರ್, ಗೋ ದೇರ್, ಗೋ. Then I myself will tell you. ಆಗ ನಿಮಗೆ you will start feeling the presence at that particular place. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ, ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. The feet where you are resting has that same energy. It is there in Kailasa, it is there in Kashi, it is there in Badrinatha, it is there in whatever loka, Vaikunta, Kailasa. The feet where you are now resting your feet, ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. The same energy is here. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೋ ಪವಿತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನೌ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೀವು ಪಾವನ, ನೀವು ಪವಿತ್ರ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಯು. You will understand the seriousness of that. Then you will understand, ಓಹೋ, ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಥವನಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸೋದು ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
Once you understand you are auspicious and precious, then you will see the reflection of God. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು, ಯಜಮಾನತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, they will start seeing the auspiciousness and the preciousness of you. Then you will understand how auspicious and precious you are. For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.